ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजू नन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँ सिंगे जो पैरेलल सर्किट जंग स्टार्ट थी पदे के उस पैरेलल सर्किट्स के द पावर चिकम हिसाब किताब दे दा बसंगी दा डिस्कस करूँ पैरेलल सर्किट्स के पावर मालूम हो और द पावर द पावर फार्मूलास डिस्कस करूँ संगे चमु सीरीज सर्किट के पावर मालूम करो नो याद साथे प पैरेलल सर्किट के और प सीरीज सर्किट के द पावर द मालूम हो यो हिसाब दे अलता हम प सीरीज सर्किट के जब हम टोटल पावर मालूम को नगब बराबर द P1 प्लस P2 प्लस P3 इन अप टू Pn यानी टोटल पावर बराबर द इंडिविजुअल पावर यानी P1 ता मालूम करो प R1 बाने P2 प R2 बाने P3 पर R3 बाने दगशान Pn पर Rn बाने नो जो टोटल प्लस को नो अगर बराबर द सो टोटल पावर द प सीरीज के दा सेवा प पैरेलल के हम दक कशान द टोटल पावर बराबर द समरा ची इंडिविजुअल पावर्स दी द दे बराबर बई हाँ और फार्मूला हम अलता च कमावा अगदलता हम दा खुलक ख्याल बकावे च अगर सीरीज सर्किट सु दलता पैरेलल सर्किट सी दलता बद वोल्टेज और करंट ख्याल साथ है हाँ उस गोरा फरस का टोटल पावर का फार्मूला डिस्कस कुनुंग सर जी दादरे फार्मूला जू टोटल पावर बराबर द सही VIT गोरा पैरेलल सर्किट्स के तास नमाविल वोल्टेज सेम ही नो V सरम V1 V2 V3 ने लिखू सिंपल कचरे टोटल पावर मालूम है नो टोटल वोल्टेज V और करंट दारे चे तकसीमी नो करंट सर टोटल ब्याली के IT नो टोटल पावर द बराबर शी VIT दगशान टोटल पावर बराबर शी I स्क्वायर R होगा ना नो दा सब शी दा बशी IT स्क्वायर RT दाशान बल फार्मूला द पावर सवा यो द गोर मने VI शवा द द्वेमा I स्क्वायर R शवा और द पावर द्वेमा फार्मूला सवा V स्क्वायर डिवाइड बाय R नो दलता बस शी टोटल पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय स R नो RT दे द्रेव फार्मूलो सरबा मुंग प सीरीज के हम मसाइल हल करू मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स पे मुंगा सॉल्व करू दाशान प पैरेलल सर्किट्स के हम पदे द्रेव फार्मूला सरबा मुंग सको मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स बा सॉल्व को और डायरेक्ट दादा से नहीं देखिए बस पदे बानुंग सकू एग्जांपल हल को जो पैरेलल सर्किट के बमगा संगा द पावर कैलकुलेशन बको लगा गोरा एग्जांपल नंबर 19 था देखिए सवई डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ पावर इन पैरेलल सर्किट इन फिगर 40 ता वही डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ पावर टोटल पावर मालूम का टोटल पावर मालूम का इन दी पैरेलल सर्किट पदे पैरेलल सर्किट के कम सर्किट के कम च फिगर नंबर 40 के दे दी फिगर 40 के चिकम पैरेलल सर्किट ते पदे के समालूम का टोटल अमाउंट ऑफ पावर मालूम का सरदा बसंग मालूम हो रुंबे खो सर्किट त ल गौर सरो गोरे लोगों तक स्टडी गए देखि दिस स्टार्ट के गोरे करंट रवान दे जी 200 मिली एम्पियर और दलते लिखे दी प्लस और माइनस मतलब दास्ता अगर टोटल करंट ते कम चे बैटरी न रवान दे बैटरी मेंशन करे न जोड़ा करे न दा खुद प्लस माइनस न दा जाहिर है कि पदे इलाके के सब मौजूद दा बैटरी मौजूद दा और दा आगे बैटरी न 200 मिली एम्पियर करंट चे दा आउट शवे दे रवान दे दा 200 मिली एम्पियर करंट चे बचे दा बखामखा दे R1 ता हम राजी सही सब राजी टोलना स करंट पदे R1 बाने राजी स करंट पदे R2 बाने राजी द ब्रांचेस दिखा ना मुख्तलिफ और स करंट पदे R3 बाने राजी सही शो उस ताते वीले दी टोटल पावर मालूम का असल के मेन मसला हम सदा टोटल पावर मालूम होल दी और टोटल पावर दा पारा जरूरी दारा च जदलता R1 बाने च कम पावर दा मालूम कम यानी P1 मालूम कम R2 बाने च कम पावर दे अगर P2 मालूम कम और R3 बाने च दलता कम पावर दे P3 अगर मालूम कम नो देना मख के तासो फार्मूला हुए च जड़ा द्रे वाला पावर्स मालूम कम P1 P2 P3 और ब्या सकम प्लस से कम नो मा सर बस मालूम शी टोटल पावर ब मालूम शी सिर्फ P3 ना अप टू Pn अपोरम तलेशे यानी द टोटल पावर द पार जरूरी दारा चितड़ुम में P1 दलता चिकम ब P1 राजी P2 और P3 मालूम का नो अलबत टोटल पावर मालूम हो लिशे चिकलत दादरे वाला पावर सके ऐड के ठीक शो जी नो दे पारम सकउड़ुम बे लका चितकल टोटल पावर मालूम है नो टोटल पावर को डायरेक्ट पदे फार्मूला बानेम को लिशे जो टोटल पावर बराबरी
که یو معلومه P1 P2 P3 داسم کیږي او ډایرکټ که معلومه نو داسم کیږي چې ټوټل پاور برابر د سره پاور فارموله ده I سکویر R. نو I سکویر R سره کیږي که چېرته I دلته به کم I دلته به چې ټوټل پاور دی نو دلته به ټوټل کرنټ برالی چې ته دلته ټوټل پاور معلومه نو کرنټ چې کم I سکویر دی هغه به ټوټل کرنټ وي دا نه چې بیا یو چې ټوټل پاور دی نو ټوټل کرنٹ آی ټي وي نو آی ټي سکویر انټو آر ټي. اوس آر ټي موږ سره نشته ټوټل ریزسټنس چې ټوټل پاور دی ټوټل ریزسټنس به راځي. اوس آر ټي نشته آر ټي به څنګه معلومو آر ټي فارموله شته دا دی آر ټي از اکول ټو 1 اوور بیا ډیوایډډ بای 1 اوور 68 اوهم ګوره R1 68 دی پلس 1 اوور R2 33 اوهم پلس 1 اوور R3 22 اوهم ګوره وړومبی 1 اوور 68 وکې پلس 1 اوور 33 وکې پلس 1 اوور 22 وکې د دې نه چې څه راشي هغه درې واړه څه کې پلس کې او په 1 باندې څه کې ډیوایډ کې نو جواب بس راشي 11.1 اوهم به راشي انسر د دې سرکټ د ټوټل ریزسټنس د دې سرکټ د ټوټل ریزسټنس ویلیو بس راځي 11.1 اوهمز. ٹھیک شو جی بیا راشي جی آر ټي په ځای دلته څه ولګوئ 11.1 دا د څه ویلیو شوه دا د ټوټل ریزسټنس ویلیو شوه او ټوټل کرنټ 200 ملي امپیر دی نو دلته به ولګوئ آی په ځای څه 200 ملي امپیر سکویر. اوس تاسو ته ما مخکې ویلو که ستاسو یاد شي کلاس کې بچې چې دا سکویر ګورئ په دې 200 باندې هم دی او دا سکویر چې دی دا دلته چې کوم ملي لیکلی شوی دی او ملي برابر د 10 پاور ماینس 3 نو دا سکویر په د 10 پاور ماینس 3 باندې هم دی ښه دا سکویر نه دی دا په د ملي یعنی 10 پاور ماینس 3 باندې هم دی او دا سکویر په 200 باندې هم دی نو 200 سکویر به څه برابري 200 ملټیپلای بای 200 200 ضرب 200 دا خو به د 200 سکویر نه راشي او د 10 پاور ماینس 3 باندې چې سکویر راشي نو د دې مطلب دی چې 10 پاور ماینس 3 پاور 2 دوه پیره پاور راغی 10 پاور ماینس 3 او پاور 2 نو چې د پاور راشي تاسو ته ما ویلو دا څه کیږي دا ملټیپلای کیږي نو 10 پاور ماینس 3 پاور 2 نه بس راشي ماینس 3 او 2 ملټیپلای که نو ماینس 6 به ترې راشي نو 10 پاور ماینس 6 به د ملي سکویر نه د دې ځای نه به راشي ښه او 400 دا 200 ملټیپلای بای 200 نه چې هر څه راځي دا دواړه به سکویر د سکویر به والی دا شان د ملي سکویر شو د دې نه چې څه راشي هغه به ملټیپلای کې څه سره 11.1 سره پوینټ موومنټ به پکې سلیکټ ډیر وکړې او دلته به جواب په ملي واټ کې راولې او جواب به څه شي 444 ملي واټ 444 ملي واټ ټوټل پاور شو. دا جواب ستا بس راغی خبره ختمه شوه. ها دی وی که چېرې ته اوس داسې کول غواړې چې خیر د په یو بله طریقې امپروف کوو دا خو ډایرکټ موږ پی ټي فارموله استعمال کړه نه موږ وړومبی P1 معلوموو بیا P2 معلوموو بیا P3 معلوموو او درې واړه پلس کوو نو ګورو چې دا ټوټل پاور دا چې کوم جواب موږ راوسته دا ترې راځي او که نه راځي نو راځه ګورو د P1 لپاره که چېرې تاسو دې فارموله یوز کړې ده هغه دریم نمبر فارموله کومه یوه د V سکویر ډیوایډ بای R V سکویر divided by r نو دلته v سکویر divided by r فارموله که چېرې موږ استعمالو نو د دې لپاره خو لومبی v پکار دی v ټوټل v پکار دی دلته هم ته v نه دی منشن او هغه v به په ټول سرکټ کې سیم به وي ځکه چې دا پیرل سرکټ دی نو v لپاره فارموله څه ده بای اوهمز لا v برابر د آی آر نو دلته کم آر ځکه چې وولټیج ټوټل وولټیج دی نو دا به آی ټي وي او ورسره به آر ټي اوس آی خو تا ته معلوم دی څومره دی 200 ملي امپیر دا دی آی ټي 200 ملي امپیر دی او آر ټي تاسو دا کیلکولیټ کو 11.1 اوهمز دی نو دا 200 ملي ملټیپلای بای 11.1 اوهم دا چې ملټیپلای شي د دې جواب بس راځي 2.22 وولټ ملي ته به خیال کوئ دا 10 پاور ماینس 3 دی ګوره 211 سره وړومبی ملټیپلای کې 10 پاور ماینس 3 تاسو پوینټ موومنټ سره هم ختمولی شئ یا 10 پاور ماینس 3 لاندې ډیویژن ته راولی نو 10 پاور پلس 3 به شي او 10 پاور پلس 3 د 1000 برابر وي نو دلته چې څه راغلي هغه په 1000 باندې ډیوایډ کې نو جواب به تا سره څه راشي یعنی ټوټل سورس ولټیج به ستا څومره 2.22 وولټ
اوس د پاور د پاره چې کوم فارموله زه استعمالوم دلته هغه وی سکویر بای آر ده. نو پی ون که چېرې تاسو اوس الې پی ون معلومه وی نو تاسو به والی وی سکویر ده وی سکویر ډیوایډ بای آر ون. آر ون څومره دی 68 اوهم. نو چې پی ون معلومه نو دلته به آر ون رالی وی سکویر بای آر ون نو 2.22 سکویر دی او ډیوایډ بای 68 پوینټ مومنټ به وکړئ انسر به ملي واټ ته واړوئ او دلته به جواب ستاسو راشي 72.5 ملي واټ. پی ون به څومره شي 72.5 ملي واټ. دا شان پی ټو دپاره به هم دقه ولټیج رالی 2.22 ځکه چې تاسو ته ما ویلي په پیرل کې ولټیج صحیح سیم یې بچی نو 2.22 سکویر دی پې دپاسه دغه دریم فارموله ده ښه وي سکویر بای آر والا د پاور 2.22 سکویر ډیوایډ بای آر 2 33. دا جواب به خامخا ګوره جواب به ګوره دلته په ملي کې نه راځي خو تاسو ته ملي ته اړوئ پوینټ مومنټ وکړئ که رایټ سایډ ته پوینټ ځي نو 10 پاور ډیکریز کیږي لیفت سایډ ته پوینټ ځي 10 پاور انکریز کیږي. دلته ګوره پاور کم شوی دی ملي ته راغلی دی مطلب دا د پوینټ رایټ سایډ ته موف شوی دی. تاسو حل کوئ بیا د پی ټو پاور به څومره شي 149 ملي واټ او دغه شان پی 3 وی سکویر ډیوایډ بای آر 3 سره وکړئ نو دا به شي 224 ملي واټ. اوس ګوره دا پی ون پی ټو پی 3 چې زه پلس کم نو 446 ملي واټ ته راځي او بره چې ما کوم ټوټل پاور معلوم کړی دی هغه 444 ملي واټ دی. نو 444 او 446 تقریبا دا برابر دي ښه. نو که چېرې په انډیویجول پاور سره یعنی پی ون پی ټو پی 3 دا معلوم کړو پلس ته کړو ټوټل پاور دی معلوم کړو هم جواب اک راځي او که نه ډایرکټ په ټوټل پاور فارموله سره دا مسله حل کړه هم ته دک جواب راځي. مطلب دا دی زموږ انسر صحیح دی مونږ صحیح طریقه چې دا استعمال کړه. ټیک شو جی زه امید لرم په دې به تاسو پوه شوی نه پوه شوی خیر تپوس وکړئ صرف د ملي او د دې مسله پکې د لږونته کې کیلکولیشن کې خیال کوئ ښه. بیا یو بل اگزامپل دی د اگزامپل باندې تاسو لږ ځان خیر په خپله پوهیږئ دې کې څه وایي دقه پاور معلومول دی پاور په کومه طریقې سره په دې وي سکویر ډیوایډ بای آر فارموله سره دا معلوم شوی دی. دوه سپیکرز لګېدلي دي ټیک شو ټوټل پاور معلومول دی نو هغه پی ون او پی ټو سره ټیک شو پی ون معلوم کړئ بیا پی ټو معلوم کړئ دواړه څه کړئ پلس کړئ انشاءالله دې کې به تاسو څه مسله نه ښه. دې کې د چپټر کې که چېرې مخکې موږ راشو نو دې کې ما ته داسې خاص نه ښکاري ښه بس د پاور همدقه یو اگزامپل و ټیک شو. باقي زه تاسو له یو هوم ورک در کومه اساینمنټ خو نه دی هوم ورک دی. تاسو به داسې وکړئ چې کله د پیر پرز راځئ د پیر پرز د منګل پرز چې راځئ دا په اساینمنټ پیجونو باندې نه په صفحه چې کوم عام رف پیجونه دي دا یو څو کوېسچنې دي دا به تاسو حل کړئ په پاور باندې ځکه چې په پاور باندې یو اگزامپل راغی دا یو نه لږ غونته کې زم چې یو درې څلور اگزامپل یې په نور هم حل کړئ. په پاور باندې یو څو کوېسچنې زه تاسو له در کوم پاور ان پیرل سرکټ دا تاسو حل کړئ ټیک شو. بیا چې تاسو منګل پرز راځئ نو په ساده پیجونو باندې چې دا تاسو حل کړي دا به ځان سره راوړئ ښه انشاءالله. نو کم کس چې حل کړي بچی دقه منګل پرز چې کوم حاضري زه علمه نو په دغه کلاس کې به پریزنټ ولګوم که چېرې دا چا هوم ورک چا کړي که چا نه یې کړی که نه نو بیا به خفه کېږئ نه هغه به ګوره پریزنټ زه نه لګوم ټیک شو. کوم کوېسچن دي دا کوېسچن نمبر دا سیکشن 8 د پیرل سرکټس سیکشن 8 ته تاسو راشئ او دا پاور ان پیرل سرکټس دا په دې باندې په ایکسرسایز کې دا کوېسچن نمبر 40 41 42 43 او 44 پنځه کوېسچنې دي ټیک شو لاندې نور نشته. دا پنځه کوېسچنې بچی په ساده پیج باندې دا حل کې ټیک شو ځان پې پوهه کې حل کې او اسانې دي ما وکتې انتهایي اسانې دي. که چېرې د پاور په دې ټاپک باندې پوه شوی نو په دې حل کولو کې به انشاءالله تاسو ته څه مسله نه دا به حل کې او ځان سره به د منګل پرز راړی چا چې دا حل کړي او راوړي بچی د هغې به حاضري لګي که چا نه حل کړی حاضري به نه لګي ښه په دې به خفه کېږئ نه. او د منګل پرز تاسو ما که یاد شي تاسو ته په واټساپ ګروپ کې ما یو پیج شیر کړی په هغې کې د 15 کسان دي هغې ته ما د پریزنټیشن ټاپکس هم ورکړي دي. نو په دغه غرض ځکه چې زموږ دوه کلاسز دي د فزیکس او ورسره د سرکټ هم
موږ سره کافي ټایم دی، موږ پکې دا پریزنټیشن زم کولی شو او دا کوېسچن چې چا حل کړي دا به مال راکړي، په دې خو ټایم نه لګي، دا خو صرف سبمټ کول دي ما سره، دا مال راکړي او اټینډنس به مو لګي، دا چا نه کړي اټینډنس به نه لګي. او پریزنټیشنز به هم انشاءالله منګل پرست چې کوم زموږ 2 کلاسز دي 15 کسان، هغه 15 کسان ما تاسو ته په واتس اپ ګروپ کې پیج شیر کړم دی، ٹھیک شو. کم ملګری نه دي خبر هغه خبر کې هغه پیج شیر شوی دی او هغه پیج باندې د هر کس رول کلاس نمبر نوم او ورسره د هغه ټاپک ما لیکلی دی، زیات تر پکې اگزامپلز دي، نو هغه هم تاسو چې دی حل کې او راشه هغه بیا تاسو پریزنټ کوئ، ٹھیک شو. نو هغه کار هم دی او ورسره دا هوم ورک هم دی ښه، ٹھیک شو. نو بس دا کار کوئ ځکه چې تاسو سکورونو کې ټایم بځان تاسو سره کافي، او که څوک وایي چې نه سره ټایم نه او دا چل نو خیر ځان وزګاروئ، کار خو کوئ که نه 2-3 غنټې خو کم از کم د کتاب تر وباسئ، ٹھیک شو. او باقي کوشش کوئ ډېر بهر ته داسې که نه بغیر ضرورته مه روځئ د بازارونو وغیره ته، او د کرونا او د دې سیزون نه کوشش کوئ الله تعالی هم بچ وساته، سره زموږ چې بچ یې چې تاسو بچ یې کور والا هم بچي، ٹھیک شو. نو ځان بچ وساته، ځان خیال وساتئ، سینیټایزر او د ماسک د دې سیزونو ګوره ډېر استعمال کوئ ښه، چې بچ یې انشاءالله. نو کالج سټارټ کېږي بیا، نو بیا به موږ خپل ریګولر کلاسز الو، خو چې هغه څونه نشته دا طریقه خو شته که نه، څه وخت مخکې دا طریقه هم نه وه، دا خو نیټ او د 4G او 5G او د موبایل سمارټ فونو سره دا خبره ډېره کلیر شوې، که چېرې دا مسلې نن نه 10 کاله مخکې وی نو ګوره بیا به داسې سهولیات به نه و، بیا به ډېر زیات نقصان کېده، اوس هم نقصان کېږي خو ګوره ډېر نه کېږي ښه، ځکه چې د موبایل سمارټ فونو سره او د 4G دا څه قسم انټرنیټ چې کوم د کنیکشن د دې سره نقصان لږ کم شوی دی، ډېر نقصان به نه کېږي. نو چې دونه سهولیات موږ الله تعالی راکړي دي نو پکار ده چې دې نه موږ فایده والو ښه. صحیح شو بچی، ځان خیال وساتئ، خپل کور والو خیال وساتئ او دعاګانې کوئ چې زموږ ملک ته خدای خیر کړي. صحیح شو جی، اوکې، السلام علیکم.